వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరీర్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో మరియు హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతివాసి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందుగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark. A single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains,
Are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఏవి చూస్తూనే అర్థమవుతుందండి ఏ లెవెల్లో ఉందో అని. చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఓకే అండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తుందంటారు? ఎస్ అండి, 10th చదివిన తర్వాత మా కాలేజ్లో కనుక జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్ కోసం 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. 2 years ఇంటర్మీడియట్లో వీళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటారు, ప్లస్ 3 years డిగ్రీలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ వీళ్ళు కాలేజ్కి 4 years వస్తారు, ఫీజు కూడా 4 years పే చేస్తారు. లాస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి మేము పంపించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ, ఎంఈసీ ఇలా ఏ కోర్స్ నుంచైనా మా కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కోసం మల్టిపుల్గా మేము చాలా కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. బీబీఏలో 3 streams అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కోసం బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగుంటుందండి. అండ్ బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ ఈ ఇయర్ కొత్తగా మేము లాంచ్ చేసాము. చాలా హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఆ కోర్స్కి. అండ్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఇంజనీరింగ్ లేదా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ కోసం ఎంబీఏలో మేము డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఒకటి ఎంబీఏ జనరల్ అండ్ ఇంకొకటి ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్. సో ఈ అన్ని కోర్సెస్లో ఎవరైనా సరే అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. నియర్ బై బ్రాంచ్కి విజిట్ చేస్తే ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్ దొరుకుతాయి. ఓకే ఓకే అండి, ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. స్నేహ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ గోదావరి నుండి. స్నేహ గారు నమస్తే అండి. హలో హలో స్నేహ గారు మాట్లాడండి. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా, చెప్పండి. మా తమ్ముడు రీసెంట్ గానే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే అండి. తను బిహెచ్ఎం చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఒకవేళ తీసుకుంటే ఫ్యూచర్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మ్యామ్? చాలా బాగుంటాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ప్రాపర్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. సో మీకు ఐఆర్సిటీసీ అవ్వచ్చు, అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టార్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ నుంచి మీకు ఎనీ ప్రైవేట్ హాస్పిటాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీలో వీళ్ళు చక్కగా ఇమిడిపోతారండి. క్రూయిజ్ లైన్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్, లేదా పెద్ద పెద్ద 5-star హోటల్స్, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ప్లేస్మెంట్స్, ఇలా మల్టిపుల్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేయండి. మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి, సాయి ప్రియ తణుకు నుండి. సాయి ప్రియ గారు నమస్తే అండి. సాయి ప్రియ గారు. హలో హలో సాయి ప్రియ గారు మాట్లాడండి. సాయి ప్రియ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, చెప్పండి అండి. బిఎస్సి కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నది, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఫ్యూచర్ లో ఎలా మనం దానికి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనేసి. బిఎస్సి ఏ స్ట్రీమ్ కోసం చూస్తున్నారండి? డేటా సైన్స్ గురించి. డేటా సైన్స్ గురించి చాలా బాగుంటుందండి ఈ కోర్స్. మనకు తెలుసు డే టు డే లైఫ్లో మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని అంటే మనకు తెలియకుండానే దాన్ని చాలా యూజ్ చేస్తున్నాము. అన్ని ఇండస్ట్రీస్లోకి స్లోగా దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతోంది. ఐటీ ఇండస్ట్రీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు మెడికల్ సెక్టార్ అవ్వచ్చు, pharmaceutical or manufacturing, what not, and even media is also using artificial intelligence. So multiple career options ఉన్నాయంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్కి చెప్పచ్చండి. ఎందుకంటే అంత బాగా టెక్నాలజీకి అక్వైంట్ అయిపోతున్నాం మనం అందరం, కానీ అంతే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ పిల్లలకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, కానీ ఎక్స్పర్ట్స్ కొరత కనిపిస్తోంది. సో మీరు కనుక వితిన్ 3 yearsలో పర్ఫెక్ట్ అయిపోతే మాత్రం మీకు ఇంటర్న్షిప్స్తో పాటు 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ అందిస్తున్నాము. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా కూడా ఈ డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. సో ఇంకా అస్సలు లేట్ చేయకుండా మీరు త్వరగా అడ్మిషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే అండి, మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, నవ్య ఫ్రమ్ రాజమండ్రి నుండి. నవ్య గారు నమస్తే అండి. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మ్యామ్ అది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మ్యామ్, ఇంటర్ బైపీసీ గ్రూప్ మ్యామ్. ఓకే అండి. ఓకే మ్యామ్, అది ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ ఉన్నాయని విన్నాను మ్యామ్. అంటే ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది మ్యామ్? డిఫరెన్స్ ఏంటి మ్యామ్ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్కి, ఫుడ్ టెక్నాలజీకి?
ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ టెక్నాలజీకి అంత డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదండి, బికాజ్ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ఈ 2 కోర్సెస్ చాలా యాప్ట్గా ఉంటుంది. వీళ్ళకి ఏంటంటే డైటీషియన్ లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ అవ్వాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కోసం ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఫుడ్ టెక్నాలజీ అంటే కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీస్ సైడ్ వెళ్ళాలి, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్యాకేజింగ్ ఇట్ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే, రీసెర్చ్ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఫుడ్ టెక్నాలజీ చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ 2 కోర్సెస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. అండ్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ విషయానికి వస్తే వీళ్ళు చక్కగా అంటే మనం చెప్పచ్చు వీళ్ళు ఫుడ్ తోటి అందరినీ ట్రీట్ చేస్తారు. ఫ్యూచర్ డైటీషియన్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అనమాట వీళ్ళకి 9 to 5 కంఫర్టబుల్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, లేదా కన్సల్టెంట్ న్యూట్రిషనిస్ట్గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు, డైటీషియన్గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అందరు సెలబ్రిటీస్ దగ్గర నుంచి బిజినెస్ పర్సనాలిటీస్, స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ వీళ్ళందరూ కూడా కంపల్సరీగా డైట్ ఫాలో అవుతున్నారు. వాళ్ళకి పర్సనల్ డైటీషియన్స్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంది. అలా కూడా వీళ్ళ కెరీర్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే చాలా ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ ఉంటున్నాయి, జూంబా సెంటర్స్, ఇవన్నిటిలో కూడా వీళ్ళు కన్సల్టెంట్గా వర్క్ చేసుకున్నా కూడా మంచి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ 4 years ప్రాక్టీస్ వీళ్ళు ఓన్ క్లినిక్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. గౌతమి ఫ్రమ్ అనంతపూర్ నుండి. గౌతమి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. గౌతమి గారు చెప్పండి అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే. పాపకి బైపీసీ అయ్యింది మ్యామ్, బీబీఏలో హెచ్ఆర్ తీసుకుంటానంటండి, అది ఎలా ఉంటది, పర్వాలేదా అని? బాగుంటుందండి. తను బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి హెచ్ఆర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటోందంటే నిజంగా అంటే చాలా క్లారిటీ ఉంది అని అర్థమవుతోంది. అంటే షీ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని నాకు అర్థమైంది. బట్ అది ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి. బీబీఏ జనరల్కి హెచ్ఆర్లో కూడా మంచి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టప్ కంపెనీస్ నుంచి చూసుకుంటే రీటైల్ ఇండస్ట్రీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అవ్వచ్చు, హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, కాలేజెస్, ఎక్కడైనా కూడా హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఉండదండి. కాబట్టి మీకు అంటే లాంగ్ టర్మ్ కెరీర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి, అంటే వీళ్ళకి టార్గెట్స్ ఏమీ ఉండవు, రిక్రూటింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, లేదా టాలెంట్ ఎక్విజిషన్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, మల్టిపుల్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ కూడా వీళ్ళకుంటాయి. సో స్లోగా వీళ్ళు హెచ్ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అసిస్టెంట్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్, తర్వాత డైరెక్టర్ హెచ్ఆర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వీళ్ళకు ఉన్నాయి. అలాంటి అంటే మేము ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం 2nd year నుంచే. కాబట్టి వీళ్ళు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకునే లోపే మంచి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళకి ఆఫర్ లెటర్స్ కూడా రెడీగా ఉంటాయండి. అంటే 21-22 years డౌన్ ది లైన్లో వీళ్ళు సెటిల్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేసిన వారికి అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి, అలాగే వీరికి ప్లేస్మెంట్స్, శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయంటారు? ఎస్ అండి, మేము ఆల్ ఓవర్ ఇండియాతో పాటు మేము ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అందిస్తున్నామండి. బీహెచ్ఎం చదివే స్టూడెంట్స్కి 2nd year నుంచే వాళ్ళకి 18 years కనుక కంప్లీట్ అయితే ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ నుంచి ప్రాపర్గా మనం మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి రెప్యూటెడ్ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో. అక్కడ ఏమవుతుందంటేనండి వీళ్ళకి కంప్లీట్లీ ప్రాక్టికల్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ వీళ్ళది. అంటే స్కిల్స్ ఇప్పుడు 40% వీళ్ళకి థియరిటికల్ ఉందనుకోండి, 60% ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కంపల్సరీగా ఉండాలన్నమాట. సో ఎంత స్కిల్ పర్ఫెక్ట్ అయితే వాళ్ళకి అంత కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా బాగుంటాయి. సో ఇంతకు ముందు కాలర్ అడిగినప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రాపర్ చక్కగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో వీళ్ళు జాబ్స్ చేయాలనుకున్నా కూడా చేసుకోవచ్చు, లేదా ఐఆర్సిటీసీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా వీళ్ళు రైల్వేస్లో చక్కగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే వీళ్ళకి షిప్స్ అండి, క్రూయిజ్ లైన్స్లో కూడా మంచి మంచి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, లేదా ఎయిర్పోర్ట్స్, ప్రోటోకాల్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఇలా అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు. అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే అండి మేము ట్రైనింగ్ టైంలోనే వీళ్ళకి పేషెంట్గా ఎలా ఉండాలి, చక్కగా నవ్వుతూ ఎలా పలకరించాలి, కస్టమర్స్తో ఎలా అప్రోచబుల్గా ఉండాలి, ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని బట్టి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అలవాటు అయిపోతుంది. కాబట్టి ఏ సెక్టార్లో అయినా కూడా వీళ్ళు ఈజీగా ఇమిడిపోగలుగుతారండి. ఇంటర్నేషనల్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మీరు అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తే 550+ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేసామంటే జస్ట్ ఇమాజిన్, అంటే అది ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్ అండి. అంటే స్టూడెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా అంత ప్యాషనేటెడ్గా కనిపిస్తున్నారు అనమాట. త్వరగా సెటిల్ అయిపోవాలి, బెటర్గా సెటిల్ అయిపోవాలి,
మరి అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందండి? అంటే స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తారు మా దగ్గరికి, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ని డెవలప్ చేస్తాం, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం, వాళ్ళకి ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తాం. ఒక ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ నేర్పించడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్సే డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి. అండ్ బేసిక్ హిందీ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ వీళ్ళకి చాలా అడిషనల్ అడ్వాంటేజెస్ అవుతాయి. కాబట్టి వీళ్ళకి ఏంటంటే మేము యుఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, మారిషియస్, దుబాయ్, సింగపూర్ ఇలాంటి మంచి కంట్రీస్లో వీళ్ళకి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళకి ఏంటంటేనండి మంత్లీ 1 lakh నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 2.25 నుంచి 2.5 lakh తీసుకుంటున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారండి మా కాలేజ్లో చదువుకునే పిల్లలు. సో మీరు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మీరు ఎక్కడ చూసినా ఏదో ఒక కంట్రీలో ఎక్కడో అక్కడ మా పిల్లలు అయితే కనిపిస్తారు మీకు. సూపర్. ఓకే అండి, ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. శ్రీకాంత్ గారు నమస్తే అండి. హలో అండి. సురేష్ గారు నమస్తే అండి. హలో. నమస్తే మ్యామ్. సురేష్ గారు చెప్పండి అండి. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. నాది 10th అయిపోయింది మ్యామ్. ఇప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. అది 10th అయిపోయింది. బిహెచ్ఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీ కాలేజీలో కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉన్నాయి కదమ్మా. మీరు చక్కగా ఇంటర్మీడియట్లో 2 years చదువుకోవచ్చు హోటల్ మేనేజ్మెంటే, ప్లస్ 3 years కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంటే చదువుకుంటారు. కానీ కాలేజ్కి 4 years వస్తారు. లాస్ట్ 1 year ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్, అంటే ఇంకా మీకు జాబ్ వచ్చేసినట్టే, ఆఫర్ లెటర్ మీ చేతిలో ఉంటుంది. సో ఇలాంటి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. మీరు ఫీజు కూడా 4 yearsకే పే చేస్తారు. దీనికి అంటే ఇంటర్మీడియట్ నుంచే మన దగ్గర జాయిన్ అయ్యి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటేనండి ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్లో 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. డిగ్రీకి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి చాలా అంటే 50% నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుందండి. అంటే నిజంగా వాళ్ళ కెరియర్ని హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఇలా వాళ్ళు ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే 10th నుంచే జాయిన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ జనరల్గా క్లారిటీ అంటే కొంతమంది పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు, లేకపోతే స్టూడెంట్స్కి కొంచెం క్లారిటీ ఉండకపోవచ్చు. ఎంపీసీ ఆర్ ఎనీ స్ట్రీమ్ నుంచి డిగ్రీకి వస్తారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం బికాస్ వాళ్ళ ఇంటి బేస్ వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ వీళ్ళు చక్కగా చదువుకుంటారు. బట్ 10th తర్వాత జాయిన్ అయితే అడిషనల్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. 4 yearsకి వీళ్ళు ఇండస్ట్రీ రెడీగా ఉంటారండి. ఓకే. సో వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు. సో లాస్ట్ 1 year అంతా చక్కగా జాబ్ చేసుకుంటూ వీళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే. ఓకే అండి, మీరు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా బీఎస్సీ ఏ అండ్ డేటా సైన్స్ చదివితే, మరి వీరికి కెరియర్ అవకాశాలు ఎలాగ ఉంటాయని, ఫ్యూచర్ స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు? అవునండి, ఇంతకు ముందు కూడా నేను చెప్పాను, ఒక కాలర్ అడిగారు. అదేంటంటే అండి, ఇప్పుడు మనం డే టు డే లైఫ్ నార్మల్ ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చినా ఒకప్పుడు మనం మన ఫ్రెండ్స్తోనో లేకపోతే మన బెటర్గా నాలెడ్జ్ ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తోనో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు అంత అవసరం లేకుండా పోయిందండి. అంటే చాలా ఏఐ టూల్స్ మన ఫోన్లోనే అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి. ఏది ఉన్నా కూడా మనం జస్ట్ క్రాస్ చెకింగ్ కోసమైనా సరే మనం ఒక 2-3 times అయినా పర్ డే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే అలా అండి, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవ్వచ్చు, ఆటోమేటెడ్ అవ్వచ్చు, ప్రతిదీ ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా మనకి ఏదైనా ఆటోమేటిక్గా మెసేజెస్ కానీ ఇవన్నీ రిప్లైస్ రావడం కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ గెటింగ్ అక్వైంటెడ్ టు ద టెక్నాలజీ, విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండి. అంటే మనకి జనరల్గా ఒక 1 hour పట్టే జాబ్ ఏదైతే ఉందో ఒక 10 minutesలో పర్ఫెక్ట్గా అది చేసేస్తుంది అనమాట. సో ఇంత మరి విరివిగా యూజ్ చేస్తున్నారు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. మరి దీనికి అంత బాగా డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు అంతే డిమాండ్ ఉంది ఎక్స్పర్ట్స్కి కూడా. కానీ అంతమంది లేరండి. వీళ్ళకి ఏంటంటే చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇండస్ట్రీలో. ఏ ఎక్స్పర్ట్స్ అవ్వచ్చు, డేటా ఎక్స్పర్ట్స్ అవ్వచ్చు, మెషిన్ ఇంజనీర్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఎంత ఫాస్ట్గా వీళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి బయటకు వస్తే అంత గ్లోబల్గా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ప్యాకేజెస్ అండి మీరు నమ్మరు, అసలు ఆల్రెడీ మాకు ఇండస్ట్రీస్ అప్రోచ్ చేస్తున్నాయి, మీ దగ్గర ఉన్నారా, మేము ఇంటర్న్స్ కావాలి మాకు, ఏఐ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ డేటా ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ ఉన్నారా అని అంటే ఈ ఇయరే లాంచ్ చేసామండి, వితిన్ 1 yearలో మేము ఇవ్వగలుగుతాము స్టూడెంట్స్ని అని చెప్తాను. అంటే అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి ఇండస్ట్రీలో. ఓకే. సో ఈ ఫీల్డ్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. ప్యాకేజెస్ మీకు స్టార్టింగే మంచిగా ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. సో నో ప్రాబ్లం అండి. అంటే మాకు అడ్మిషన్స్ కూడా చాలా బాగా ఈ కోర్స్కి జరుగుతున్నాయి. ఓకే. అంత డిమాండ్ అండి, అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ద డిమాండ్. ఈ ఇయర్ పెట్టినందుకే అంత డిమాండ్ వచ్చిందండి.
ఓకే అండి, అలాగే మనం ఎంబీఏ అండ్ బీబీఏ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మరి వీరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటారు? ఎస్ అండ్ బీబీఏలో 3 స్ట్రీమ్స్ మా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళకి బీబీఏ జనరల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. అండ్ బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, ప్రతి కార్పొరేట్ కంపెనీలో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాళ్ళు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో. ఎందుకంటే మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది, ఫ్యూచరిస్టిక్ డెసిషన్స్ తీసుకోవటానికి కానీ, ప్రిడిక్షన్స్ చేయడానికి కానీ, స్ట్రాటజీస్ ఇమీడియట్గా చేంజెస్ చేసుకోవటానికి బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చదివిన స్టూడెంట్స్కి అయితే చాలా ఫాస్ట్గా వీళ్ళు నెంబర్స్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, బిజినెస్ నెంబర్స్ని. సో మార్కెట్ని అనలైజ్ చేయడం వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈ రోల్ కోసం మీరు చూస్తున్నారంటే బీఏ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ. లేదు మేము డిఫరెంట్గా ఆలోచించేవాళ్ళు, డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ, ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోరేషన్ చాలా ఇష్టము, ఇటు ప్లేసెస్ తిరగాలంటే ఇష్టము, ట్రావెలింగ్ ఇష్టము అని అంటే ఆ స్టూడెంట్స్కి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చాలా బాగుంటుంది. వీళ్ళు టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్, ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ప్రోటోకాల్ డిపార్ట్మెంట్స్, పాస్పోర్ట్ ఆఫీసెస్, కాన్సులేట్స్, ఎంబసీస్, ఇలా వాట్ నాట్ అండి అన్నీ. అంటే ఇప్పుడు టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా డెవలప్ అవుతుంది మనకు తెలుసు. వీక్లీ వన్స్ అన్నా బయటకు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నారు, ఫ్యామిలీతో కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఈ గ్యాదరింగ్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. లేదా అంతకుముందు జనరల్గా ఇంట్లో నుంచి యూఎస్ వెళ్తే మళ్ళీ రిటర్న్ ఎప్పుడో ఒక 3 ఇయర్స్కో 4 ఇయర్స్కో కానీ వచ్చేవాళ్ళు కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా మనం అంటే ఈజీ అయిపోయిందండి ట్రావెలింగ్ కానీ, అందరూ ఎఫోర్డ్ చేయగలుగుతున్నారు, ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్కి వెళ్తున్నారు. సో ఇవన్నీ ఇదేంటంటే అండి టూరిజం కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది. టూరిజంతో పాటు అట్ ద సేమ్ టైం హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఈ రెండింటికి రిలేషన్షిప్ ఉంది కాబట్టి సో మల్టిపుల్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ వీళ్ళకి బీబీఏలో ఉంటాయి. అంటే ఇవేంటంటే ఎవర్ గ్రీన్ కోర్సెస్ అండి, అంటే వాలటైల్గా ఉండదు. టెక్నాలజీతో కానీ మార్కెట్తో కానీ వీళ్ళకి సంబంధం లేదు. చక్కగా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తున్న కొద్దీ వీళ్ళకి ప్యాకేజెస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అది బీబీఏ. సో నెక్స్ట్ ఎంబీఏ గురించి కూడా మీరు అడిగారు. అంటే దీనికి అడ్వాన్స్మెంట్, కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ బెటర్గా ఉండాలి, ఇంకా బెటర్ ప్యాకేజెస్ రావాలి, ప్రమోషన్స్ ఫాస్ట్గా రావాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్కి ఎంబీఏ అనమాట, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ మాస్టర్స్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే మేము మళ్ళీ 4 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ. దీంట్లో ఏంటంటే ఒకేసారి ఒకే టైం బాండ్, ఒకే ఫీజ్కి 2 స్పెషలైజేషన్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అంటే హెచ్ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఫైనాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి, దే కెన్ డూ ఇట్ అనమాట. డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ ఆఫర్ చేసే కాలేజెస్ చాలా రేర్గా ఉంటాయి, కానీ మన దగ్గర ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఎంబీఏలో టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. అంటే డిగ్రీలో మేము చదవలేకపోయామండి, మా పేరెంట్స్ ఇన్సిస్ట్ చేశారు, ఇంజనీరింగ్ సైడ్ జాయిన్ చేయించారు, కానీ మాకు హోటల్ ఇండస్ట్రీ అంటే చాలా ఇష్టం అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి అంటారు. ఆ స్టూడెంట్స్కి మాస్టర్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మేము అందిస్తున్నాము. టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ 2 కంబైన్డ్గా ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. అంటే ఏది చదువుకున్నా కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ మనం 100% గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం కాబట్టి సో ఎవరైనా కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చండి. ఓకే అండి, అలాగే మనం అమ్మాయిల గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మరి అమ్మాయిలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేస్తే వీరికి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటారు? ఎస్ అండి, అమ్మాయిలు చాలా డెడికేటెడ్ అండ్ సిన్సియర్, ఆ సెన్సిబిలిటీ కనిపిస్తూ ఉంటుందండి. అంటే ఏది చెప్పినా కూడా చక్కగా చేస్తారు, వీళ్ళు త్వరగా నేర్చుకుంటారు, అండ్ బేసిక్గా చాలా ఓర్పుగా ఉంటారు కాబట్టి, చాలా ఇదిగా ఉంటారు కాబట్టి ఏదైనా ఎనీ ఇండస్ట్రీ అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్పెషలీ అంటే ఒకప్పుడు ఉండేదండి అమ్మాయిలు వద్దు ఆ ఇండస్ట్రీ ఎందుకు అని, కానీ ఇప్పుడండి 990 మార్క్స్ 980 మార్క్స్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ సో క్లియర్, మేము ఇటే సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం, మా కెరీర్ని మేము ఇటే చూసుకోవాలనుకుంటున్నాం. పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎంకరేజింగ్ అండి దెమ్. సో చాలా బాగుందండి మాకు అడ్మిషన్స్. అంటే మెజారిటీ అంటే ఒకప్పుడు ఒక్క అమ్మాయి 2 అమ్మాయిలు ఉన్న సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ గర్ల్సే కనిపిస్తున్నారు. అంత అంటే ఆ అవేర్నెస్ వచ్చేసిందండి, అవేర్నెస్ వచ్చింది. సేఫ్టీ వైజ్ కానీ సెక్యూరిటీ వైజ్ కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే మనము చిన్న చిన్న కంపెనీస్లోగా చిన్న చిన్న హోటల్ ఇండస్ట్రీస్లో మనం జాబ్స్ ఇప్పించాము.
అన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లేదంటే 5-star హోటల్స్, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో మనం ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పిస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఉండే క్రౌడ్ చాలా డీసెంట్గా బిజినెస్ పీపుల్, స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్, సెలబ్రిటీస్ వీళ్ళు విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అస్సలు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదండి. చక్కగా వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆడపిల్లలకే జాబ్స్ వచ్చేస్తున్నాయండి. అవును. ఓకే అండి, అటు మనం ఫెసిలిటీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి మరి ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటారు మీ దగ్గర? ఎస్ అండి, అన్ని క్యాంపసెస్ కూడా మనకి హాస్టల్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. వీళ్ళకి జనరల్గా మనకు తెలుసు హోమ్ సిక్ అవుతూ ఉంటారు. వీళ్ళకి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేకుండా మన దగ్గర ఫ్యాకల్టీ దగ్గర నుంచి అండి చక్కగా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు. ఆ మదర్లీహుడ్ ఉంటుంది. అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, క్యాంపస్ హెడ్స్ అవ్వచ్చు, ప్రిన్సిపల్స్, వైస్ ప్రిన్సిపల్స్, మెజారిటీ మన దగ్గర 80% విమెన్ కనిపిస్తారండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు చక్కగా ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, హాస్టల్ రిలేటెడ్ ఏదున్నా లేదా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఏదున్నా కూడా దే కెన్ ఈజీలీ అప్రోచ్ అండి. ఆ మదర్లీహుడ్, హ్యూమన్ టచ్ ఉండటం వల్ల పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంతగా మిస్ అవ్వరు. ఇనిషియల్గా కొంచెం ఉంటుంది ఆ హికప్, కానీ తర్వాత ఈజీగా సెట్ అయిపోతారండి. ఫుడ్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా CCTV మానిటర్డ్ హాస్టల్స్. ఫుడ్ కూడా నాన్ వెజిటేరియన్స్కి వీక్లీ 2 or 3 మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. మళ్ళీ వాళ్ళకి కావాల్సిన స్టడీ హాల్ సపరేట్గా అండ్ చక్క కెఫెటేరియా, మళ్ళీ జిమ్స్ ఇలాంటివి కూడా లేటెస్ట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు చాలా హాస్టల్స్. ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయండి వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్. సో ఫుడ్ కూడా మనకి వాళ్ళ అలవాట్లను బట్టి వీళ్ళు మెనూ కూడా డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఎస్, నైస్. ఓకే అండి, చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే మనకు ఇటు కొత్తగా మీరు ఈ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటున్నారు కదా, BSc AI అండ్ డేటా సైన్స్ కానీ, అండ్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి కానీ, అండ్ శాలరీ డీటెయిల్స్ కానీ, ఫెసిలిటీస్ గురించి కానీ చాలా అంటే చాలా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ కెరియర్. నమస్తే.